नाम ज्ञान कोई सर्वधर्म मार्ग को नाम जप निर्मल अमृत पानी हर पूजा सुन रसन बखानी सकलदान पे उत्तम मानो नाम कटवसार नाम श्लोक निर्गुणी आर्य अन्यासो प्रसदा सुमाल जिनकी तेजे ग्रागना सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतनानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सद ते जन के हृदय प्रवेश सतनर्थ बुझे जे कोई नाम जपता की गत हुए आप सत किया सो सत अपनी जन अपनी मितगत जिसकी संत सवर्ण है बुझन मार विवेक नारायण नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेव सदा बुझारी ठाकुर के सेवक मन प्रतीत ठाकुर के सेवक निर्मरित ठाकुर का सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम का रखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु है नानक सो सेवक सा समारे अपने जन का प्रदाता क्या अपने सेवकी सर पर रखे अपने दास को दे उड़ाए अपने सेवक का नाम जपाए अपने सेवकी पद रखे ताकि आवन जावन हो भी तेरा नानक जन के पूजो सद तेरा सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जिसका नाम जिसके संग सिद्ध उतरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु जी की करे कृपाल सेवक गुरु सदा दयाल सिद्धि गुरु गुरुमत मल हिरै गुरु बचनी हरि नाम उच्चै सत्य रुपय पास सेवके का जरा सेवा करो इन्हें कामी जिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसमें गुरु का मन माने सो से परमेश्वर की का ज्ञान है सो सतगुरु जी हृदय हरि नाम अनबर बार गुरु को बल जाओ सार निधान जी का दाता दस बार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन मैं पाठ मैं पै अपने कछ परम से श्याम बोले न जाए नाने सगुर बड़ भागी पाए साबर दर्शन पे गुण रवे पारण की प्रज्ञा गवे सुन कर बचन करना ताने मा संतोगा तुम बतिया ने पूरा गुर क्यों जागा मंत्र अमृत पे क्या है सांदा गुर पे अंदर कीमत नहीं जाए ना जिस भावत लय मिला जीवाय को सदानी कसा पर पूर्ण विवेक का पूर्ण पोचित प्राणी रागम अंगोच पर निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदाय गांधी की मिलन ना पाई अनक बंधन नितना जिस पर रहता प्रभु जपने वाले रास्ता में जन को अंत किए होए ओस पुर का नाम कदे विनाश मान जान के मन प्रगट गुण पे दुगना टेंगाई जन्म रे की मिलया देसे संगे पुन उपदेसी भूत तन तुए बसे सम बया मनते ज्ञान से जिसका साधन कृपा धाई सा संग जगना निर्गुण पूरन पूरे दे आरन परो भगवान अपने कसम जाने आपन प्रजा मिलो गया प्रतिपाल जीवन को पाप जो जग प्रत्य आपकी पावे सुनाए लाए कर के लाए माने परमेश्वर कर मानया करना जान के मान बचन का सास मुल्क नानक
ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ, 54 ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਸ 20-25 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। चलो नहीं नो नहीं चक्कर नहीं पैसे नहीं चक्कर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਚੁਣੀ, ਕੋਈ 10 ਦੀ, ਕੋਈ 20 ਦੀ, ਕੋਈ 50 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अरे किचकरी बाल्टी दो तो कपड़े ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਰੇ ਸਰਬੇਤ
बाण आए रख गरीब जान भिखारी बाण आए रखनी गरीब जान के तेरे दर से भिखारी बाण आए रखनी गरीब जान प्यारे जी रख ले गरीब जान के गरीब जान के रखनी गरीब जान के प्यारे रखनी गरीब जान के रखनी गरीब जान के प्यारे रखनी गरीब जान के वाह 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 रख ले गरीब जान के वाह वाह रख ले गरीब जान के रखनी गरीब जान के वाह 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 रखनी गरीब जान रखनी गरीब जान के वाह 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 रखनी गरीब जान के तेरे दर से भिखारी बन आए हाँ रख ले गरीब जान के गरीब जान के भिखारी बन आए हार के तेरे दर से भिखारी बन आए रखनी गरीब जान के तेरे दर से भिखारी बन आए रखनी गरीब जान के मिलता मान भाणिया तेरा दर ऐसा ऐसा मिलता मान भाणिया तेरा दर ऐसा ऐसा है मिलते मान मारिया तेरा दर ऐसा ऐसा है मिलते मान मारिया तेरा दर ऐसा ऐसा है तेरा दर ऐसा ऐसा है मिलते मान मारिया तेरा दर ऐसा ऐसा है मिलता मान भाणिया तेरा दर ऐसा ऐसा है मिलता मान भाणिया तेरा दर ऐसा ऐसा है ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪੜਾਈ ਚਲਾ ਦੇ। ਹੈਲੋ 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 ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਜੇ ਫਿਰ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ 25-30 ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਲਾ ਸੋਢੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਲਾ ਸੋਢੀਆਂ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਬਹਾਰਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਚਰਨੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। गरीब नवाज गुसैया मेरा, गरीब गुसैया मेरा, माथे चंदर करे। सतगुर पूरा नजर करे,
ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ 27-28 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ, ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਭਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਸੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ 27-28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਭਈ ਧੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਧੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਗੱਲ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਸੀ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ 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 ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਂਝ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਧੀਆਂ ਤੇ
ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तीने ताप लवरण हरा दुखन तास्परा तन को बिघन न को लागे जाकी प्रभ अगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वार श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याई। फिर गुरती बहादुर सिमरिए घर नूं निव्या तल सब ताई होना जी सहाय। दसवें पातशाह जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवा देख के अंत कीता। तिना प्यारे चरण दी कमाई दा ध्यान खालसा गुरु जी वाहिगुरू वाहिगुरू। जिन्हां सेवती हो गुरुद्वारे गुरधामा तों जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन की सेवा संभाला दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। ज्ञान संतां दे उपराले नाल समागम रखिया गया है। सतगुरु जीओ इस टाइम आप जियां दी हजूरी अंदर श्री सुखमनी साहिब दे जापां दे भोग पाए ने। भोगां तो करन अरदास बेनतियां महाराज जीओ किरपा करनी आज टाइम आप जियां नूं सुनो। निर्भय बोले खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बिघ्न विनाशन सब दुख नाशन। बाबा मंगल सिंह जी होना दे वलों जिहड़ा इतिहासिक उपराला किया गया ये बहुत माण वाली गल है। बहुत ही खुशी वाली गल है कि जिन्होंने धीआं की लोहड़ी का यह प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने वादा किया कि हर साल आप करांगे। सो सवाल तो ये आ कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं खालसा पंथ की साजना क्यों करनी पई। तो प्लीज वैदा जी धन्यवाद जी। कुदरत नूं प्यार करने वाली विचारधारा ते गुरुआं ने फिर ये विचारधारा फैलाई तो यदा मतलब जे उन्होंने फैलाण की लोड़ पई तो यदा मतलब कोई होर विचारधारा काम करती सी इस देश ते वो फिर किहड़ी विचारधारा होएगी जिन्हां दे विरुद्ध गुरुआं ने यह विचारधारा फैलाई। सानूं ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦਾਸ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੈੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੌਸਲਾ ਢਾ ਕੇ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਲੜੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ
ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਕ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਣਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਝੰਡੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪਈ ਆ। ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਈਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਦਾਮਣੀ ਭਾਣੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਮੰਨਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਲਸਾੜਾ। आज भाई इधर आज इधर आज बोलो जी नाम।
ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਕਾ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ। ਪਰੀਨਾਜ ਪਿੰਡ ਕਮਾਮ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮੰਨਣਹਾਣਾ, ਸਰਗੀ ਪਿੰਡ ਮੰਨਣਹਾਣਾ, ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮੰਨਣਹਾਣਾ। ਫੋਟੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮੰਨਣਹਾਣਾ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੰਨਣਹਾਣਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਹੰਸਰੋਂ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਆਜੋ ਆਜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਭਾਈ, ਆਟੋ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਆਦਾ।
ਸੋਨੀਆ ਪਿੰਡ ਬਲੂਰਾ, ਮੰਨਤ ਪਿੰਡ ਚਾਹਲਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਿੰਡ ਮੰਨਣਹਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਉੱਤਰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਰੋ, ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਔੜ ਤੋਂ ਮਦਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਡਤ ਪਿੰਡ ਬੀਰਪੁਰ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤਦਾਨ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਮਾ ਧਮਾਨ ਦਾ ਖੰਨਾ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ। ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੋਵਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਭਾਗੋ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਢੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ 52 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਲਪੁਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੇਵਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ